ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाबुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 3-ാമത്തെ അധ്യായം 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം നൽകുക. ദൈർഘ്യ വിസ്താരേയേ ആപനാരഹാത ചാരി ഹസ്താഹായ മഹാപുരുഷ വ്യാഖ്യാത. ദൈർഘ്യ വിസ്താരേയേ ആപനാരഹാത ചാരി ഹസ്താഹായ महापुरुषा विख्याता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दैर्घ्य विस्तारे अपनारहाद चारिहस्तः महापुरुष विख्यात. हरे कृष्ण. दैर्घ्य विस्तारे अपनारहाद चारिहस्तः महापुरुष विख्यात. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭാത്. ജയ ശ്രീല പ്രഭാത്. സ്വന്തം മുഴുക്കൈയുടെ 4 ഇരട്ടി ഉയരവും വണ്ണവുമുള്ള ഒരുവൻ ഒരു മഹാപുരുഷനായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. One who measures 4 cubits in height and in breadth by his own hand is celebrated as a great personality. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കായഭംഗി ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഒരു മഹാപുരുഷൻ, ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? തൻ്റെ ആം ലെങ്ത്, അതായത് കൈമുട്ടുന്ന മുതൽക്ക് മിഡിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത്, അത് എത്ര? 4 ക്യൂബിറ്റ്സ്. അതിനാണ് ഒരു ക്യൂബിറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തി മഹാപുരുഷനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ണം, അതിനുള്ള ബ്രോഡ് ചെസ്റ്റ്, മറ്റുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റിൽ വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാപുരുഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കായഭംഗിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡലായ താണ്ഡ്രനാമ ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡല താനു ചൈതന്യ ഗുണധാമ. ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡലായ താണ്ഡ്രനാമ ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡല താനു ചൈതന്യ ഗുണധാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡലായ താണ്ഡ്രനാമ ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡല താനു ചൈതന്യ ഗുണധാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളും അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡല ഹയതന്ത്രനാമ ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡല തനു ചൈതന്യ ഗുണധാമ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നഗ്രോധ പരിമണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സർവ സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും മൂർത്തിഭാവമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നഗ്രോധ പരിമണ്ഡല ശരീരമാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Such a person is called Nyagrodha Parimandala. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personifies all good qualities, has the body of a Nyagrodha Parimandala. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം ഒത്ത് ഇണങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ശരീരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് ന്യഗ്രോധ പരിമണ്ഡല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഹി ഹാസ് എ ബോഡി ഓഫ് Nyagrodha Parimandala എന്നാണ് പറയുന്നത്. No one other than the Supreme Lord himself, who has engaged the conditioned souls by his own illusory energy, can possess these bodily features. These features certainly indicate incarnation of Vishnu and no one else. അപ്പോൾ ഇത് ആരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർക്കുണ്ടാവുക? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആരാണ് ഇൻകാർണേഷൻ വിഷ്ണു ആൻഡ് നോ വൺ? വേറെ ആർക്കും വരില്ല. ഓക്കെ, അത്രയും ഒരു വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ സിംറ്റംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബോഡിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അജാനുലംബിത ഭുജ കമലലോചന തിലാഫുലജിനിനാശ സുധാംസുവദന. അജാനലും ലംബിത ഭുജ കമലലോചന തിലഫുല്ലജിനിനാശ സുധാംസുവദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആജാനുലംബിത ഭുജ കമലലോചന തിലഫുലജിനിനാസ സുധാംശുവദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആജാനുലംബിത കമലലോചന തിലഫുലജിനിനാസ സുധാംശുവദന. വിവർത്തനം. അവിടുത്തെ ഭുജങ്ങൾ കാൽമുട്ടുകൾ വരെ നീളമുള്ളവയും കണ്ണുകൾ താമര ഇതളുകൾ പോലെയും നാസിക എള്ളിൻപൂവിനു സമാനവും മുഖം ചന്ദ്രനെ പോലെ സുന്ദരവുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെരി ഗുഡ്. ആജാനു ലംബിത ഭുജ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭുജങ്ങള് കാൽമുട്ട് വരെ എത്തും അല്ലെ, അത്രയും നീളമുണ്ട്. ഹിസ് ആംസ് ആർ ലോങ് ഇനഫ് ടു റീച്ച് ഹിസ് നീസ്. ഹിസ് ഐസ് ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലോട്ടസ് ഫ്ലവേഴ്സ്. കമലദളങ്ങളെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകള്. ഹിസ് നോസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സിസമി ഫ്ലവർ. കടുകിന്റെ പൂവിനെ, അതിലെ മഞ്ഞപ്പൂവ്, അതുപോലെയാണ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് ഫേസ് ഈസ് ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് ദ മൂൺ. ചന്ദ്രമുഖം അല്ലെ, ചന്ദ്രന്റെ മുഖത്തെ പോലെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശാന്തദാന്ത കൃഷ്ണ ഭക്തി നിഷ്ഠാപാരായണ ഭക്തവത്സല സുശീല സർവഭൂതേ സമ. ശാന്തദാന്ത കൃഷ്ണ ഭക്തി നിഷ്ഠാപാരായണ ഭക്തവത്സല സുശീല സർവഭൂതേ രസാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദാന്ത കൃഷ്ണ ഭക്തി നിഷ്ഠ പാരായണ ഭക്തവത്സല സുശീല സർവഭൂതേ സമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദാന്ത കൃഷ്ണ ഭക്തി നിഷ്ഠാപരായണ ഭക്തവത്സല സുശീല സർവഭൂതേ സമ. വിവർത്തനം. ശ്രീ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അവിടുന്ന് ശാന്തനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും കൃഷ്ണഭക്തി പരായണനും തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് വാത്സല്യമുള്ളവനും സൗമ്യനും എല്ലാ ജീവികളോടും സമഭാവമുള്ളവനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. He is peaceful, self-controlled, and fully devoted to the transcendental service of Lord Sri Krishna. He is affectionate toward his devotees, he is gentle, and he is equally disposed toward all living beings. Peaceful, എപ്പോഴും ശാന്തത. അത് ഒരു നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തായാലും
ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നല്ല സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. കുറെ പാർട്ടിയൊക്കെ വിളിക്കും, അതെല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓവർ ജോയ്. എന്തായാലും സങ്കടമായ മോറോസായിട്ടിരിക്കും, അല്ലെ, ഡിജക്റ്റഡ് ആയിട്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തി പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. നീദർ ടു എലൈറ്റഡ് നോട്ട് ടു മോറോസ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാനും പാടില്ല, എന്തെങ്കിലും സന്താപം വരുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കാനും പാടില്ല. ന്യൂട്രാലിറ്റി, നമ്മൾ ഈക്വിപ്പോയ്സ്ഡായിരിക്കണം. അതാണ് ശരിക്കും. എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം വന്നു, അടുത്ത മോമെന്റ് അത് ദുഃഖമായിട്ട് മാറാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ എലൈറ്റ് ആവാനും, അതായത് കൂടുതൽ ജോയ്ഫുൾ ആവാനും പാടില്ല, കൂടുതൽ ഡിജക്റ്റഡ് ആവാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഒരു സമാനത, ഒരു ഈക്വിപ്പോയ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹീസ് പീസ്ഫുൾ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ. അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫുള്ളി ഡിവോട്ടഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ സർവീസ് ഓഫ് ലോഡ്. അതായത് നമ്മളെപ്പോലെ ഹാഫ് ബേക്ക് ഡിവോട്ടി അല്ല, ഫുള്ളി ഡിവോട്ടഡ് 24 hours. 24 hours ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ ഈവൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ ഓക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ബാക്കിയുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരങ്ങനല്ല, അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഭക്തി തന്നെയാണ്. പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും അതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയായി തോന്നും. പക്ഷേ അതെല്ലാം പ്രഭുപാദ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ലിറ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണും, പക്ഷേ പ്രഭുപാദ സമയം എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. 24 hours പ്രഭുപാദ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അങ്ങനെ എല്ലാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും അതേപോലെ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഇത് സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി, അങ്ങനെയില്ല. അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഡിവോട്ടഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ സർവീസ് ഓഫ് ലോർഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലേ, പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നുണ്ട്. എന്താ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കാണോ? അല്ല, സ്പ്രെഡിങ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യവും അത് സ്പിരിച്വലായിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഹീസ് അഫെക്ഷനേറ്റ് ടുവേർഡ് ഹീസ് ഡിവോട്ടീസ്. വളരെ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ്, പക്ഷേ ഹീസ് അഫെക്ഷനേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഡിവോട്ടീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ, അല്ലേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശു സ്ഥിനാപ്രിയ ഏ ഭജന്തി മാം ഭക്തി മയി തേഷു ചാപി. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലാണ്, പക്ഷെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ. ഈസ് അഫെക്ഷനേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഡിവോട്ടീസ്, ഈസ് ജെന്റിൽ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിസ്പോസ്ഡ്. ഉണ്ടോ? ഈക്വലി ഡിസ്പോസ്ഡ് ടുവേർഡ് ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈസ് വെരി അഫെക്ഷനേറ്റ് ടുവേർഡ് ഹിസ് ഡിവോട്ടീസ് ആൾസോ. രണ്ടും കൂടി ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിലും അത് യാതൊരു അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും 4-5 മക്കളുണ്ട്. അതിൽ 2 മക്കള് അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന വളരെ ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ട് അനുസരണോട് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി 3 കുട്ടികള് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താ എന്നോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ശകാരിക്കുന്നത്, ഏട്ടനോട് ശകാരിക്കുന്നല്ലോ, കാരണം അവിടെ അനുസരണ, അതുകൊണ്ട് ശകാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫേവറിറ്റിസം കാണുന്നു തോന്നി. ആക്ച്വലി അതല്ല. അവിടെ അവരെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും. ഇവരെ ശാസിക്കേണ്ടി വരും, ഇവരെ ശകാരിക്കേണ്ടി വരും, കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈസ് അഫെക്ഷനേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഡിവോട്ടീസ്, ഈസ് ജെന്റിൽ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിസ്പോസ്ഡ് ടുവേർഡ് ഓൾ. എല്ലാവർക്കും, മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലവര് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈക്വലി ഡിസ്പോസ് ടുവേർഡ് ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ്. 46 ചന്ദനേരാംഗ അംഗദബാല ചന്ദനഭൂഷണ നൃത്യകാലേ പരികരേണ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തന. ചന്ദനേരാംഗദബാല ചന്ദനഭൂഷണ നിത്യകാലേ പരികരേണ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചന്ദനേര അംഗദബാല ചന്ദനഭൂഷണ നൃത്യകാലേ പരികരേണ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തന.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിച്ചോട്ടെ പ്രഭു. ഒരു മാതാജിയോട് വായിച്ചോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചന്ദനേര അംഗദ ബല ചന്ദനഭൂഷണ നൃത്യകാലെ പരികരേന കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തന. മാതാജി വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അവിടുന്ന് ചന്ദനം കൊണ്ടുള്ള കൈവളകളാലും തോൾവളകളാലും അലങ്കൃതനും ചന്ദനക്കുഴമ്പിനാൽ അഭിഷിക്തനുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനാണ് അവിടുന്ന് ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ അണിയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. Thank you, Mataji. He is decorated with sandalwood bangles and armlets and anointed with the pulp of sandalwood. He especially wears these decorations to dance in Sri Krishna Sankirtanam. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ആഭൂഷണങ്ങൾ അല്ലെ, ചന്ദനം കൊണ്ടുള്ള ബാങ്കിളും അതിന്റെ പൾപ്പ് കൊണ്ട് ദേഹത്ത് മുഴുവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഡാൻസ് ഇൻ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൃത്തം വയ്ക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അതിന് ഒരു മാറ്റുകൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡെക്കറേഷൻ, ആഭൂഷണങ്ങളെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നത്. ഏ സബഗുണലന മുനി വൈശംപായന സഹസ്രനാമേ കൈല താൻഡ്ര നാമ ഗണന. ഏ സബഗുണലന മുനി വൈശംപായന സഹസ്രനാമേ കൈല താൻഡ്ര നാമ ഗണന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏയി സബഗുണലന മുനി വൈശംപായന സഹസ്രനാമേ കൈല താൻഡ്ര നാമ ഗണന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏയി സബഗുണലന മുനി വൈശംപായന സഹസ്രനാമേ കൈല താൻഡ്ര നാമ ഗണന. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വൈശംപായന മുനി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ അവിടുത്തെ നാമം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Recording all these qualities of Lord Chaitanya, the sage Vaishampayana included his name in the Vishnu Sahasranama. അപ്പോൾ വൈശംപായന ഋഷി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ്വി ലീല ചൈതന്യര ആദി ആരശേഷാം ദ്വി ലീലായ ചാരി ചാരി നാമവിശേഷ. ദ്വി ലീല ചൈതന്യര ആദി ആരശേഷ ദ്വി ലീലായ ചാരി ചാരി നാമവിശേഷ. കൃഷ്ണ. ദ്വി ലീല ചൈതന്യര ആദിയാര ശേഷ ദ്വി ലീലായ ചാരി ചാരി നാമവിശേഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വി ലീല ചൈതന്യര ആദിയാര ശേഷ ദ്വി ലീലായ ചാരി ചാരി നാമവിശേഷ. വിവർത്തനം. ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ ലീലകൾക്ക് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യകാല ലീലകൾ ആദിലീല, പിൽക്കാല ലീലകൾ ശേഷലീല. ഈ രണ്ട് ലീലകളിൽ ഓരോന്നിലും അവിടുന്ന് 4 നാമങ്ങളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. The pastimes of Lord Chaitanya have 2 divisions. The early pastimes Adilila and the later pastimes Seshalila. He has 4 names in each of these 2 leelas. നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട് 2 ഡിവിഷൻസ് ആണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. ഓക്കെ, ആദിലീല, ശേഷലീല. ശേഷലീല വീണ്ടും അതിനെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, മധ്യലീല ആൻഡ് അന്ത്യലീല. ഓക്കെ, he has 4 names in each of these 2 leelas. ഓക്കെ, ഈ 2 ലീലയിലും 4 പേരുകളുണ്ട്. നോക്കാം. ഇത് നമ്മളുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വൈശംപായന ഋഷി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വാരംഗചന്ദനാംഗതി സന്യാസകൃത് ക്ഷമാശാന്തോ നിഷ്ഠാ ശാന്തി പരായണ. സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വാരംഗചന്ദനാംഗതി സന്യാസകൃത് ക്ഷമാശാന്തോ നിഷ്ഠാ ശാന്തി പരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണവർണോ ഹേമാങ്കോ വരാംഗചന്ദനാംഗതി സന്യാസകൃച്ഛമാശാന്തോ നിഷ്ഠാ ശാന്തിപരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി.
സുവർണവർണോ ഹേമാങ്കോ വരാംഗശ്ചന്ദനാംഗതി സന്യാസകൃച്ഛമശ്ചാന്തോ നിഷ്ഠാ ശാന്തി പരായണ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. ആദ്യകാല ലീലകളിൽ അവിടുന്ന് സ്വർണവർണ്ണമുള്ള ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ തിരുവുടലിലെ അംഗങ്ങൾ സുന്ദരമാണ്. ചന്ദനക്കുഴമ്പിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ശരീരം ഉരുക്കിയ സ്വർണം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. പിൽക്കാല ലീലകളിൽ അവിടുന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും സമചിത്തനും ശാന്തനുമാകുന്നു. ശാന്തിയുടെയും ഭക്തിയുടെയും അത്യുന്നത ഗേഹമായ അവിടുന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികളായ അഭക്തരെ നിശബ്ദനാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെരി ഗുഡ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? In his early pastimes, he appears as a householder with golden complexion. Okay? അപ്പോൾ ആദ്യ കാലത്തെ ലീലകളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ, കാന്തി എന്താണ്? സ്വർണം മുറുക്കി ഒഴിച്ചാലുള്ള എങ്ങനെ ആ ഒരു കാന്തിയാണ്. His limbs are beautiful and his body is made with the pulp of sandalwood, seems like molten gold. In his later pastimes, he accepts the sannyas order. And he is equipoised and peaceful. ശേഷലീലയുടെ അദ്ദേഹം 24 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുക്കും, സ്വീകരിക്കും. He is equipoised and peaceful ആ സമയത്ത്. He is the highest abode of peace and devotion, for he silences the impersonalist non-devotees. Highest abode of peace and devotion. ഭക്തിയിലും ശാന്തിയിലും ഈസ് അതിൻ്റെ ഒരു പിനാക്കിൾ, ഒരു എപ്പിറ്റോമയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം എന്താണ്? ഹി സൈലൻസ് ദ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് നോൺ ഡിവോട്ടീസ്. ഇവിടെ ഇതിൽ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആയവരുടെ നോൺ ഡിവോട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഭുപാദ? പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭുപാദ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? Is the highest abode of peace and devotion, for he silences the impersonalism. അപ്പോൾ ഇംപേഴ്സണലിസം ഭഗവാനെ നിരാകരിക്കുന്ന, അതായത് ആകാരമില്ല, അതായത് രൂപമില്ല എന്ന് നിരാകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്താ? ഇംപേഴ്സണലിസമാണ്. പേഴ്സണായിട്ട് ഇല്ല, ശക്തി മാത്രമാണ്, അല്ലേ? ഒരു എനർജി മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിയാണ്. ആ എനർജിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രൂപമെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തത്വമാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ഹീസ് എ പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ശക്തി വരുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ല, ഒറിജിനലി ശക്തി. ആ ശക്തി ഇവിടെ ഓരോ ലീലകൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപം എടുത്തു വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈസ് എ ലൈറ്റ് ഓർ എനർജി ഓർ ശക്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആ തത്വ സിദ്ധാന്തം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് എന്താ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വർണ്ണിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇംപൾസിസ് നോൺ ഡിവോട്ടീസ്, ഭക്തന്മാരല്ല. ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിക്ക്, ശക്തിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രഭുപാദ ഡിവോഷണൽ അല്ല പറയുന്നത്. ഭക്തി മീൻസ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. സർവീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ. അവിടെ പേഴ്സൺ ഇല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവരുടെ തത്വസിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എവറിത്തിങ് ഇസ് എനർജി, ശക്തി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ നോൺ ഡിവോട്ടീവ് പറയും. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ആ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് ഡിവോഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദേ ആർ നോൺ ഡിവോട്ടീസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ വേഴ്സ് ഫ്രം മഹാഭാരത Dhana Dharma Vishnu Sahasranama Stotra. In his commentary on the Vishnu Sahasranama called the Namartha Suddha, Srila Baladev Vidyabhushana, commenting upon this verse, asserts that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead according to the evidence of the Upanishads. He explains that Suvarna Varna means golden complexion. Suvarna Varna Hemangule. Suvarna Varna means golden complexion. Okay. Now, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് ഈ മഹാഭാരതത്തിലെ വേഴ്സിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആരാണ് പറയുന്നത്? കമന്ററി ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ. ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ. അപ്പോൾ ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ എഴുതിയ ഭാഷ്യം ഏതാണ്? ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യല്ലേ?
ഹരിബോൾ ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം അല്ലേ? ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എഴുതിയത് ആ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ഗൗഡിയ ഭാഷ്യം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇസ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അത് ഉപനിഷത്തിൽ ഒരുപാട് അതിന്റെ എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്. ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് സുവർണവർണ്ണ മീൻസ് എ ഗോൾഡൻ കോംപ്ലക്ഷൻ. ഹി ഓൾസോ കോട്സ് ദ വേദിക് ഇൻജങ്ഷൻ യഥാ പശ്യതേ രുക്മവർണം കർത്താരം ഈശം പുരുഷം ബ്രഹ്മയോനിം. മുണ്ടകോപനിഷത്ത് 3.1.3. രുക്മവർണം കർത്താരം ഈശം refers to the supreme personality of Godhead as having a complexion the color of molten gold. അതായത് സ്വർണം ഉരുക്കി വെച്ചാൽ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്ഷൻ ഇല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പുരുഷ മീൻസ് സുപ്രീം ലോർഡ്. പുരുഷ ഉത്തമ പുരുഷം ഈസ് ഓൺലി പുരുഷ. നമുക്ക് പുരുഷന്റെ ശരീരമുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, സ്ത്രീ ശരീരം പുരുഷ ശരീരം, എങ്കിലും പുരുഷന്റെ ശരീരം നമ്മൾ പുരുഷനല്ല. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ജെൻഡർ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫെമിനിൻ ജെൻഡറാണ്. ഈവൻ പുരുഷ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഈസ് ഓൺലി പുരുഷൻ, ഈസ് ഓൺലി എൻജോയർ. വി ആർ ബീങ് എൻജോയ്ഡ്. So this evidence too proves that Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead, Krishna. Another meaning of the description of the Lord as having a golden hue is that Lord Chaitanya's personality is as fascinating as gold is attractive. വേറൊരു അർത്ഥം ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ഫോം, the hue is that Chaitanya as fascinating. ഗോൾഡ് എല്ലാവർക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്, അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എല്ലാവർക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ശ്രീല ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷണ has explained that the word Varanga means exquisitely beautiful. Lord Chaitanya accepts sannyasa, leaving aside his householder life to preach his mission. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മിഷൻ എന്താണ്? ഇവിടെ നാമസങ്കീർത്തനം, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. വൺ ഓഫ് ദ മിഷൻ. ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസും അതേപോലെ ഇന്റേണൽ റീസൺസും പറയും. സോ ഈ യുഗത്തില് എന്താണ് നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ? അപ്പൊ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു മിഷനാണ്, ടു പ്രീച്ച് ഹിസ് മിഷൻ, ഈ നാമസങ്കീർത്തനം. യെസ്, ഇക്വാനിമിറ്റി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സെൻസസ്. ഫസ്റ്റ്, ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് the confidential truth of the personality of Godhead, and second, he satisfies everyone by knowledge and attachment to Krishna. He is peaceful because he renounces all topics not related to the service of Krishna. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ ടോപ്പിക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വല്ലതും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല, കൃഷ്ണലീലല്ല, കൃഷ്ണ കഥയല്ല, കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആങ്സൈറ്റി നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. നമ്മളുടെ ആ സേവനം ചെയ്യുന്നു, അത് ഇഷ്ടം. അതിന്റെ പോസിറ്റീവാണ് ശരി, നെഗറ്റീവാണ് ശരി, റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇക്വിപ്പോസ് ആയിരിക്കും, അവിടെ പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. So Srila Baladev Vidyabhushana explained that the word Nishtha indicates his being rigidly fixed in chanting the holy name of Lord Krishna. Now, Nishtha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ determination to rigidly chant the holy name of Krishna. Rigidly fixed. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ശരി, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കില്ല. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും അത് വിടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെറിയൊരു പനി വന്നാൽ, ഇന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഞാൻ ചാൻഡ് ചെയ്യില്ല. നാളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്നും അവിടെ ബാധകമല്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും തൻ്റെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുടങ്ങില്ല. പ്രഭുപാദയുടെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ചില സമയത്ത് പറയാം, ഒരുപാട് സർവീസസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ആ നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, എന്നിട്ട് ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാൻഡിങ്. അത് നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു കനോട്ട് ചാൻഡ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടൈം ടു ചാൻഡ്, ലീവ് ഈറ്റിംഗ് വൺ ടൈം ഫുഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം യു യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ചാൻഡിങ്.
സോ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം, അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദ് അങ്ങനെ പറയുന്നു. സോ ലോർഡ് ചൈതന്യ subdued all disturbing opponents of devotional service, especially the monists, who are actually averse to the personal feature of the Supreme. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ കണ്ടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെ? മോണിസ്റ്റിന്. ആരാണ് മോണിസ്റ്റ്? മായാവാദികള്. ഇമ്പേഴ്സണലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഹു ആർ ആക്ച്വലി അവേഴ്സ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണൽ ഫീച്ചറോട് അവർക്ക് ഒരു അവേർഷനാണ്. ഭഗവാൻ വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ എനർജിയാണ്, ഭഗവാൻ ആക്ച്വലി ഒറിജിനലി റൂമില്ല. ആ ഒരു ഫീച്ചർ അതെന്ന് നമുക്കത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ, അതായത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ആൻഡ് ഡിസൈപ്പിൾസ്, അവരെല്ലാം ആ തത്വത്തിനെ ഖണ്ഡിച്ച് അവരെല്ലാം വൈഷ്ണവന്മാരാക്കി. അതേപോലെ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ആദ്യം കണ്ട ആ സമയത്ത് 7 ദിവസം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ വേദാന്തത്തിന് പറ്റിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 7 ദിവസം കേട്ടിട്ട് ഒരു മറുപടിയില്ല, ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക പലതും മനസ്സിലായോ? ഒന്നും യാതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല, ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, അന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അതിന്റെ താല്പര്യം, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണ് ആക്ച്വൽ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്നുള്ള വേദാന്തം. എന്താ? ഹി ബിക്കെയിം പേഴ്സണലിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാരെ ആ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് പേഴ്സണലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ടെക്സ്റ്റ് 50. व्यक्ताकारी भागवते कहे 12 कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सारा. व्यक्ताकारी भागवते कहे 12 कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सारा. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തകരി ഭഗവതേ കഹെ ബാര ബാര കലിയുഗേ ധർമ്മ നാമ സങ്കീർത്തന സാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വ്യക്തകരി ഭഗവതേ കഹെ ബര ബാര കലിയുഗ ധർമ്മ നാമ സങ്കീർത്തന സാര. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗ ധർമ്മം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. In Srimad Bhagavatam, it is repeatedly and clearly said that the essence of religion in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കലിയുഗത്തിലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം, എന്താണ്? ചാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് കൃഷ്ണ. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനസ് തം നമാമി ഹരി. അല്ലേ? നാരദി പുരാണത്തിലെ ഹരേ നാമ ഇവ കേവലം കലവ് നാസ്തിയവ ഗതിരന്യത. അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കലികാലത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതിൻ്റെ വിധിവിധാനങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ചാനിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം. നാമീനു കാലേ നാഹി ആര ധർമ്മ സർവമന്ത്ര സാര നാമ ഈ ശാസ്ത്രമർമ്മ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് അല്ലേ? നാമവീനു കലികാലെ, നാമമല്ലാണ്ട് കലികാലത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. നാഹി ആര ധർമ്മ സർവമന്ത്ര സാരനാമ, എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ നാമങ്ങളുടെയും മർമ്മമാണ്, എസൻസ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ എവിടെയും പറഞ്ഞത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് എസൻസ് ഓഫ് റിലിജൻ. ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നത് യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? ജപയജ്ഞം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മുറുക്കി പിടിക്കേണ്ടത്. മറ്റതൊക്കെ റെലവെന്റ് ആണ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ആൻഡ് ടൈം. സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിധിവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അത് ആ സമയത്തുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് കൊച്ചി ടു ബോംബെ. ആ ടിക്കറ്റ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബോംബെക്ക് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ വിധി സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണോ പ്രോസസ്സ്, സത്യയുഗത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കബിൾ. അത് കലിയുഗത്തിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ഇല്ല. കലിയുഗത്തിന് വേറെ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ കലിയുഗത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ആ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവം, അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാന്, ഇതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പ്രത്യേക വിധി വിധാനങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനം. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കലികാലത്തില് കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നത് നാമരൂപത്തിലാണ്. ആ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ സ്വയം വന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ, അല്ലെ? ഇതി ദ്വാപര ഉർവീഷ സ്തുവന്തി ജഗദീശ്വരം നാനാതന്ത്രവിധാനേന കലോ അപി യഥാ ശൃണു. ഇതി ദ്വാപര ഉർവീഷ സ്തുവന്തി ജഗദീശ്വരം നാനാതന്ത്രവിധാനേന കലോ അപി യഥാ ശൃണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ദ്വാപര ഉദ്വിഷാസ്തു സ്തുവന്തി ജഗദീശ്വരം നാനാതന്ത്രവിധാനേന കലാപി യഥാ ശൃണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി സ്തുവന്തി ജഗദീശ്വരം നാനാതന്ത്രവിധാനേന കലാവപി യഥാ ശൃണു. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അല്ലയോ രാജാവേ, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജഗദീശ്വരനെ ഇപ്രകാരം ആരാധിച്ചു വന്നു. കലിയുഗത്തിലും ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ദയവായി അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഓ കിങ്, in this way people in Dwapara Yuga worship the Lord of the universe. Okay, ഇവിടെ നിമി മഹാരാജാവാണ് കരഭജന മുനി പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓ കിങ്, ഇൻ ദിസ് വേ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ്വാപരയുഗ, ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തു, ലോർഡ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ്. ഇൻ കലിയുഗ they also worship the supreme personality of Godhead by the regulations of the revealed scriptures. Kindly know hear of that from me. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലും അതേ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് റിവീൽ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്നിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. അതാണ് ദിസ് വേഴ്സ് ഇസ് സ്പോക്കൺ ബൈ സെയിന്റ് കരഭാജന ഇൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഓക്കെ, നവയോഗേന്ദ്രന്മാരിലെ ഒരു യോഗ്യവര്യനാണ് കരഭാജന മഹർഷി. അപ്പം കിങ് നിമിയും നവയോഗേന്ദ്രന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിലെ ഒരു ഇതാണത്. 11th കാൻഡോയില്. കൃഷ്ണവർണം ത്വിസാ കൃഷ്ണം സംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായേർ യജന്തി സുമേധസാ. കൃഷ്ണവർണം ത്വിസാ കൃഷ്ണം സംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായേർ യജന്തി സുമേധസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സംഗോപങ്കാശ്ച പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തി സുമേധസഃ. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകം. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണവർണം ത്യുഷാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗശാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേർ യജന്തി സുമേധസ. വിവർത്തനം ശ്രീ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ സദാ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗവത അവതാരത്തെ സുബുദ്ധിയുള്ളവർ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിലൂടെ ആരാധിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ദിവ്യരൂപത്തിന് കൃഷ്ണനിറമല്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. സ്വന്തം സഹചരന്മാരും ഭൃത്യന്മാരും അസ്ത്രങ്ങളും പാർഷദന്മാരും അവിടുന്ന് അകമ്പടി സേവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Thank you, Mandaji. So, in the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, is Krishna himself is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential company. Srimad Bhagavathile, especially Gaudiya Vaishnava-മാർക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിനെ പറ്റി ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. ഓക്കെ, കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നു, സ്വയം കൃഷ്ണൻ. ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺസ് മാത്രമേ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് പോവും ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ആരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന അവതാരം? അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക്, സുമേധസ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പറോ നോവലൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് കലി ഇന്റലിജൻസ് പേഴ്സൺ പെർഫോം
കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചാൻഡിങ്, നാമസങ്കീർത്തനം, അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഒരുമിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി സംകീർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാവരും അസോസിയേഷനിൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നാമം? ആ നാമം എന്താണെന്ന് അതും നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇതി ഷോഡശകം നാംനാം കലികൽമശനാശനം നാഥ പരതരോപായ സർവവേദേഷു ദൃശ്യത. അപ്പൊ ഇത് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചാൻഡിങ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണവർണം, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തിനെ ഉച്ചരിക്കുക, വർണ്ണിക്കുക, ഉച്ചരിക്കുക. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സിലബിൾസ് കൃഷ്ണ 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 എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സിലബിൾസ്, കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതാണ് കൃഷ്ണവർണ്ണം എന്ന്. പക്ഷേ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ത്വിസ ആ കൃഷ്ണം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കോംപ്ലക്ഷൻ ആ കൃഷ്ണം. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക്, അപ്പൊ നോട്ട് ബ്ലാക്ക്, പിന്നെന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഗോൾഡൻ കോംപ്ലക്ഷൻ, അല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത്? സംഘ ഉപാംഗ അസ്ത്ര പാർഷദം, അസോസിയേറ്റ്സ്, സെർവൻസ്, വെപ്പൺസ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കമ്പാനിയൻസ്. ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്, അല്ലെ? പഞ്ചതത്വം. അതില് അദ്വൈതാചാര്യനുണ്ട്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉണ്ട്, ശ്രീവാസാചാര്യനുണ്ട്, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ഉണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയമുണ്ട്. അങ്ങനെ പഞ്ചതത്വം. പിന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കമ്പാനിയൻസ്, സെർവൻസ്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ. വെപ്പൺസ്, എന്താണ് വെപ്പൺസ്? കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോൾ വെപ്പൺ കൊടുന്നു, സുദർശൻ ചക്രം, അല്ലേ? പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെപ്പണായിട്ട് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? കാരുണ്യം. സങ്കീർത്തന നാമസംഗീതം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. അതാണ് വെപ്പൺ. കാരണം ഈ നാമജപം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഡെമോണിക് ക്വാളിറ്റീസ്, ഡെമോണിക് മെന്റാലിറ്റി നശിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോ അവര് ഡെമൺസിനെ നശിപ്പിക്കരുത്, അസുരന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ദേഹത്തിനൊന്നും തൊടുന്നില്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആസുരിക് സ്വഭാവത്തിനെ നശിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്, ഡെമോണിക് ക്വാളിറ്റീസിനാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ്. അപ്പോ സിംപ്ലി ബൈ ചാൻഡിങ് ഹോളി നെയിം ഓഫ് കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ ഇതെല്ലാം സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി എന്താവും? വാങ്ക്വിഷ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതാണ് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ഈ യജ്ഞയെ സങ്കീർത്തന പ്രായർ. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഈ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. യജന്തി ഹി സുമേധസ. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കൂർമ്മ ബുദ്ധി വേണം. നമുക്ക് കൂർമ്മ ബുദ്ധി ഉണ്ടോന്ന് അർത്ഥം അല്ല, നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഗുരുജനങ്ങളുടെ കൃപാകടാക്ഷമാണ് നമുക്ക്. കാരണം നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ ഒരു താല്പര്യം, ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം അതിനെ വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ, പ്രഭുപാദോടും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അവര് സുമേധസ. അപ്പോൾ അവരുടെ കാൽപാതയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ആ ക്വാളിറ്റി ഇംബൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. മഹാജനോ ഏന ഗതാസ പന്ഥ. മഹാജനങ്ങളുടെ പന്ഥാവിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കലികാലത്തിലെ ഈ അവതാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. So this text is from Srimad Bhagavatam 11.5.32. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam known as the Karma Sandarbha. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഷഡ് സന്ദർഭത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ക്രമസന്ദർഭ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ വേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കമന്ററി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion.
That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി എന്താണ് ക്രമസന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത്? അതായത് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം ഗോൾഡൻ കോംപ്ലക്ഷനിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമധാരിയായിട്ട് വരുന്നു. ഇത് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വർഷിപ്പ് ആരാ ചെയ്യുക? ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം. ദാറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ഇൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബൈ ഗർഗമുനി. ഗർഗമുനി ഗർഗ സംഹിതയിലും എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് ഹോറോസ്കോപ്പ് നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി 3 കളറിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ കളറാണ്? Who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors: red, white, and yellow. Okay? രക്തം, ശ്വേത ആൻഡ് പീത. ഇങ്ങനെ 3 കളറിൽ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ജനിച്ചത് ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക് അല്ലേ, ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ. പക്ഷെ 3 മറ്റ് നിറങ്ങളിൽ ഇതേ കുട്ടി മുമ്പ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. He exhibited his white and red complexion in Satya and Treta ages respectively. അപ്പോൾ വൈറ്റ് സത്യയുഗത്തിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ശ്വേത അതായത് വൈറ്റ് സത്യയുഗത്തില്, രക്ത ത്രേതായുഗത്തില്. ആരാണ്? ഹംസ ആൻഡ് യജ്ഞ. ഇങ്ങനെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും. അത് വൈറ്റും റെഡും കോംപ്ലക്ഷനാണ്. പിന്നെ പീത അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ബ്ലാക്കിഷ് ലോർഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ. അങ്ങനെ 4 കളറിലാണ്. സോ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് ദ റിമൈനിങ് കളർ യെല്ലോ, ഗോൾഡ് until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as ഗൗരഹരി. ഗൗരഹരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേറെ പേര് ഗൗരഹരി. So Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varna and Sri Krishna are equivalent. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya Krishna. Okay? Krishna രണ്ട് പേരിലുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനിലും കൃഷ്ണനുണ്ട്, കൃഷ്ണ ചൈതന്യ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ കൃഷ്ണ, രണ്ടിലും കൃഷ്ണ എന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ മീൻസ് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്, അതും ഒരർത്ഥം. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and thus enjoys transcendent bliss by chanting and remembering his name and form. ഭഗവാൻ സ്വയം ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഭക്തരൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് സ്വയം നാമം ഇവിടെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു മാതൃകയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കലികാലത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം, അതിനുള്ള വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ്, മാർഗം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തരൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also. And because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describes it to others. Chaitanya Mahaprabhu ദക്ഷിണേന്ത്യ യാത്രയിൽ പോയ സമയത്ത് ആരെല്ലാം കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണനാമം കൊടുത്തു അല്ലേ. വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ പാത്രതേക്ക്, അതായത് യോഗ്യത ഉണ്ടോ യോഗ്യതയില്ലോ നോക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ ആം ത്വാം സർവപാപേവി മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ സ്വയം. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക, എന്നാൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുക്തരാകുക. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്രയിൽ പോയ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരാളെ കണ്ടാൽ മതി, അവർക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കൊടുത്തു ഉടനെ. അപ്പൊ അയാളെ 10 പേര് കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് 10 പേര് കിട്ടി. ആ 10 പേര് 100 പേരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടി. എല്ലാവർക്കും അല്ലേ, ഒരു ചെയിൻ, ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായത് കണ്ടേജിയസ് ആണത്, കൊറോണ വൈറസ് പോലെ. ഇത് കൊറോണ അല്ല, അത് കരോണ വൈറസ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ കാരണം ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പക്ഷെ ആള് 10 പേരെ കാണിച്ചാൽ ഇതേ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് അവർക്ക് കിട്ടും. 10 പേര് 100 പേര് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരണം. So he injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna.
One may therefore accept him as Vishnu Tattva. In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അത് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും, ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷണും ജീവഗോസ്വാമിയും എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വേണ്ടുന്ന എവിഡൻസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്തത്. സംഘോ ഉപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം further indicates that Lord Chaitanya is Lord Krishna. Sangha upanga astra parshad. Okay, his body is always decorated with ornaments of sandalwood and with sandalwood paste. By his super excellent beauty, he subdues all the people of the age. അപ്പൊ ആ സൗന്ദര്യം, ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട് അല്ലേ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഭഗ, അതിലത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട് എന്താണ്? ബ്യൂട്ടി അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഓൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ബ്യൂട്ടി കൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്ഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഏജിൽ സൗന്ദര്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, എവിടെ ബലമുണ്ടോ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, എവിടെ ജ്ഞാനമുണ്ടോ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, എവിടെ പ്രശസ്തിയുണ്ടോ, എവിടെ വൈരാഗ്യമുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തികയുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളൂ, അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ സ്വയം കൃഷ്ണനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ എന്ന് പറയാണ്. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ഹിസ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഹിസ് അസ്ത്ര. ഇവിടെ വെപ്പൺ ബ്യൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിസ് ബ്യൂട്ടി ഹിസ് അസ്ത്ര. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ഇത് പ്രകാരം ടു സബ്ഡ്യൂ ദ ഡെമൺസ്, അസുരന്മാരെ സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബ്യൂട്ടിയാണ്. ബിക്കോസ് ഹിസ് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്, it is to be understood that all the demigods lived with him as his companions. His acts were uncommon and his associates wonderful. When he propagated the Sankirtana movement, he attracted many great scholars and acharyas, especially in Bengal, Orissa. ഈ നാമസങ്കീർത്തന മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ആകർഷിച്ചു. അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു, കൺവേർട്ട് ചെയ്തു വൈഷ്ണവന്മാരായിട്ട്, ഗൗഡി വൈഷ്ണവന്മാരായിട്ട്. ഓക്കെ, Lord Chaitanya is always accompanied by his best associates like Lord Nityananda, Advaita, Gadadhar and Srivasa. അതാണ് പഞ്ചതത്വം. എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും, ആ അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കും, ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Srila Jiva Goswami cites a verse from the Vedic literature which says that there is no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. He comments that instead of engaging in such external pompous exhibitions, all people, regardless of caste, color, or creed, can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമി എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് മറ്റു യുഗങ്ങളിലെ പോലുള്ള ആ വിധിവിധാനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കലിയുഗത്തില് വെറും നാമസങ്കീർത്തനം മാത്രം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ ചാൻഡിങ്, അത് മാത്രം മതി. മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഈ ചാൻഡിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണവർണം ത്യുസാ ആ കൃഷ്ണം indicates that prominence should be given to the name of Krishna. Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chanted the name of Krishna. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant the Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To propagate worship in churches, temples or mosques is not possible because people have lost interest in that. But anywhere and everywhere, people who can chant Hare Krishna. നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ടെമ്പിളിലോ ചർച്ചിലോ മോസ്കിലോ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ആ രുചി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്കും ഇല്ല, സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും വിത്തൗട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ, വിത്തൗട്ട് എനി പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് there is no hard and fast rule. അതാണ് അതിൻ്റെ അത്രയും സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. Thus, worshipping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. Srila Sarvabhauma Bhattacharya, a famous disciple of Lord Chaitanya, said, "The principle of transcendental devotional service having been lost,
Sri Krishna Chaitanya has appeared in order to deliver again the process of devotion. He is so kind that he is distributing love of Krishna. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet as hummingbees are attracted to the lotus flower. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ കലികാലത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം നമുക്ക് പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന് എന്താണ് ഔദാര്യം അല്ലെ? ലീലാ പുരുഷോത്തമൻ, മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ, അതേപോലെ എന്താണ് ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഔദാര്യം മീൻസ് നമ്മളെ അർഹിക്കാത്തത് തരുമ്പോൾ അത് ഔദാര്യം. നമുക്ക് അർഹതയില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഹി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഹി ഗീവ്സ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ ഭക്തി ട്രീയിൽ ഒരുപാട് ഫലങ്ങളുണ്ട്, അതെനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് മീ. ഞാൻ ഒരാളെ എത്ര ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും? എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്, കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനും വെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ജഗായ് മതായിക്കും കൂടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി സ്റ്റാൻഡ് എ ചാൻസ്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. സോ എവറി വൺ ഷുഡ് ബി അട്രാക്റ്റഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ടു ഹിസ് ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്. എങ്ങനെ ഉദാഹരണം, ആസ് ഹമ്മിങ് ബീസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ. അല്ലെ, വണ്ടുകൾ, തേനീച്ചകളൊക്കെ താമര എന്താ പറയുക ലോട്ടസ് ഫ്ലവറിനോട് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ആ മാധുര്യം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഡിവോട്ടീസും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അട്രാക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അതിന് ഉള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം, ഹരിനാമം എപ്പോഴും സദാ ഉച്ചരിക്കണം. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റും. ഉറച്ച് നമുക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും മറ്റ് ആചാര്യന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 53 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, बात की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गो प्रेमानंदे. हरि हरि. Thank you, Prabhu.